Greetings to you all in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lalita sister has been planning to buy a house for a long time. It's kind of a miracle to get this house because there were some obstacles and God has helped her to pass through all those obstacles. And finally, God has granted this house. I believe strongly that this is the blessing of God appropriately given to her life. Nice to see most of us gathered together. దేవుని పిల్లలందరూ గాడ్స్ ఫ్లాక్ ఆర్ టుగెదర్. ఆకాశంలో పక్షులన్నీ కూడా ఒక గుంపుగా ఎగురుతూ ఉంటాయి. మనం డిఫరెంట్ హౌసెస్లో ఉన్నా కూడా మనందరం ప్రార్థన అనే పాటికి, ప్రేయర్ మీటింగ్ అనే పాటికి చక్కగా ఒక్క తాటి మీదకి వచ్చి నిన్న కలిసాము అలాగే క్యారల్స్కి, అలాగే ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా. సో చర్చ్ రిలేటెడ్ ఎనీ ప్రేయర్ మీటింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్లాక్గా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫుట్బాల్ టీమ్. ఫుట్బాల్ టీం ఏంటి, వాళ్ళు ఎవరిలో వాళ్ళు ఉంటారు, కాకపోతే గేమ్ అనే పట్టుకు వచ్చేస్తాం, టీంలో ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటారు. మనం కూడా దేవుని బిడ్డలమైన మనము కూడా ఈరోజు నిన్న గ్యాదర్ అయినట్టు ఇవాళ కూడా చక్కగా గ్యాదర్ అయ్యి సిస్టర్తో పాటు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ హౌస్ డెడికేషన్ని. ఒక వాక్యం చదివి లేదంటే ప్రార్థన చేశాక వాక్యం చదువుదాం. కీర్తన 119 ఓపెన్ చేసినట్లయితే ప్లీజ్ ఓపెన్ Psalm 119. We will pray and then we will read the scripture. Let's look unto God this afternoon. Blessed Lord, we know for sure that you have formed us in our mother's womb. But, oh Lord, ever since you have formed us, you took the responsibility, you took the charge to meet all of our needs. Lord, until today, oh Lord, my Lord has been with us. This is our testimony. Lord, you have set food on the table all the time. You have covered us with the curtains of love around us. Your love surrounds us. Lord, in all circumstances, we know for sure that you have been and you have been and you will be with us. What a God that we have, who is mindful of his children, very much interested to detail. You have given us dwelling places to live. Lord, we thank you for this special dwelling place that you have given to sister. As we open the scripture, O Lord, please talk to us. Prepare me, prepare each one of us. May we receive what you have kept for us this afternoon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Today's house dedication. We are here for house dedication prayer meeting. What is a dedication? Generally, we listen to this term dedication, house dedication, child dedication, or car dedication. These dedications we have been hearing, but what is this dedication? Dedication means setting apart. Setting apart. In the Old Testament, in the tabernacle, when the high priest comes to serve the Lord, he has different tools, different utensils. They are washed and set apart. They are used for specific task. You see, God sets this house apart for his use. Like he uses the utensils in the Old Testament tabernacle. God sets apart certain things in our lives to be used for him. That means we are not dedicating this house to bless this house. Not only that comes naturally, but we are dedicating this house that God's presence may dwell in this house and be used for God. That means God is not a guest, God is a host in this house. His house, this one is. We are dedicating this house for his use, for his glory. We dedicate cars, we dedicate cycles, we dedicate babies, we dedicate anything. Everything that we dedicate unto the Lord, that should bring glory unto the Lord, including this house. Scripture says that even your bodies should bring glory unto the Lord.
ప్రతిదీ కూడా మన జీవితంలో వస్తువైన కావచ్చు, మన హృదయమైన కావచ్చు. Everything should be dedicated unto the Lord. So now let's read the scripture, Psalm 119 verse 54. Psalm 119 verse 54. Verse 54. అక్కడ చూసినట్లయితే Yeah, in the song sheets also we have kept this verse. Your statutes are my songs in the house of my pilgrimage. Now we will see certain things that are related to house dedication. We will see certain things that are related to house itself. So the first point, I'll give some points, 4 points I'll give. The first point is, it says in the scripture, house of my pilgrimage. House of pilgrimage. This is the first point. As I have mentioned, in 2 Corinthians chapter 4 verse 18, whatever things that we see including this house is temporal. Whatever things that we don't see, which is heaven, is permanent. So connecting that to this scripture verse, this house is a house of pilgrimage. What is a pilgrimage? It's a temporal. It is a temporal. This will fade away and the new permanent house will be appearing for every believer. You got the connection? This is the house of pilgrimage. This is the house of temporal. Understand that. We ourselves are pilgrims. యాత్రికులము మనం ఈ జీవితంలో. మనం చూసే అన్ని కూడా నశించిపోతున్నాయి. శాశ్వతమైనది మనందరికి రాబోతున్నది. This house includes in that. Now pilgrim, యాత్రికులు మనం. Pilgrim అంటే ఏంటి? ఒక చోట ఉంటారా? ఒక హౌస్ కట్టుకొని లైఫ్లో ఒక 1000 సంవత్సరాలు ఉంటారా? ఉండరు. అది పోతూ ఉంటుంది. మనం ఉంటాము, మనం నివసిస్తూ ఉంటాము. కొన్ని సంవత్సరాలు నివసించిన తర్వాత ఈ హౌస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఇంకోళ్ళు వస్తారు, ఇంకోళ్ళు ఉంటారు. కొన్ని 50 సంవత్సరాల తర్వాత, 100 సంవత్సరాల తర్వాత. సో మనమంతా యాత్రికులం అనమాట, పిల్గ్రిమ్స్ అనమాట. ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి. అంటే ఇక్కడ ఈ భూలోకం నుంచి పరలోకానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. జనరల్గా యాత్రికులు మాట్లాడుకుంటా ఉంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి, నాకు జాబ్ వచ్చి నా సిటీకి వెళ్తున్నాను, ఈ సిటీకి వెళ్తున్నాను అని మూవ్ అవుతూ ఉంటాం. యాత్రికులం అనమాట, పిల్గ్రిమ్స్ అనమాట. మనందరం కూడా ఈ లోకంలో యాత్రికులం. అయితే యాకోబు అంటాడు, చాలా చక్కగా చెప్తాడు. 130 సంవత్సరాలు నివసించిన తర్వాత యాకోబు అంటాడు, నేను యాత్రికుడిని అని చెప్పి జెనసిస్ చాప్టర్ 47లో అంటాడు. చాలా చక్కటి మాట. Genesis chapter 47 verse 9. First point చూస్తున్నాం మనం, house of pilgrimage. అంటే మనం అందరం pilgrims. The houses that we live are houses of pilgrim. యాకోబు చెప్తున్నాడు, ఏమంటున్నాడంటే Genesis chapter 47 verse 9లో, so Jacob said to Pharaoh, the years of my sojourning. King James version అంటే అక్కడ ఏమనుంది? The days of the years of my pilgrimage. Pilgrimage అనుంది అక్కడ. So Jacob said to Pharaoh, the years of my pilgrimage are 130. Few and unpleasant have been the years of my life, nor have they attained the years that my fathers living during the days of their pilgrimage అనుంది అక్కడ. నాకు 130 సంవత్సరాలు జీవించాను. ఈ 130 సంవత్సరాలు కూడా టెంట్ ఒక చోట పేకడం, ఒక చోట వేయడము, ఇంకో పేకడం, ఇంకో చోట వేయడము, పేకడం, ఇంకో చోట వేయడము, పేకడమే. 130 సంవత్సరాలు అంతా కూడా యాత్రికుడు సాగుతూ ఉన్నాను. నా పూర్వీకులు, నా తండ్రి కూడా, వాళ్ళు కూడా నాలా ఇట్లా యాత్రికులుగా జీవించారు అని చెప్తాను. ఎంత చక్కటి మాట. మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఏది కూడా శాశ్వతమైనది కాదు. Nothing is permanent on this earth. Our feet are not stuck to the ground. We are like a flying birds. Bird చూస్తే, పక్షి చూస్తే ఒక చోట ఉండి ఇంకో చోట ఎగిరిపోతూ ఉంటుంది. Honey bee, it comes to one flower and jumps to another flower, and then suddenly it disappears in the winter, where it's gone. You see, the life of a believer is a pilgrimage. Jacob is reminding all of us. He is comparatively Jacob, Isaac, Abraham, faith heroes. They are so great. Monumental figures in faith. They themselves are saying that we lived our lives as a pilgrims on this earth. Our foot is not stuck to the ground. Kept on moving from one place to another. And then his forefathers, Jacob's forefathers, we see in Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Verse 13 onwards. Hebrews chapter 11 verse 13 onwards we will see.
Hebrews 11:13. All these died in faith. That means all the faith heroes. అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? మోసెస్ ఉండొచ్చు, అబ్రహాం ఉండొచ్చు, ఐజాక్ ఉండొచ్చు, నోవా ఉండొచ్చు. All these died in faith without receiving the promises. ఆ ప్రామిసెస్ ఏంటంటే anointed the Messiah. Let's not go there. But having seen them and having welcomed them from a distance and having confessed that they were strangers and exiles on this earth. Okay, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే they have been waiting for something. Jacob had been waiting for something. Noah is waiting for something. Abraham is waiting. Isaac is waiting. All these are waiting for something and they did not get it. వాళ్ళందరూ కూడా ఒక దానికోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అది పొందలేదు. అది ఏంటంటే యేసు రాలేదు వాళ్ళకి ఇంకా. అయినా కూడా విశ్వాసం కోల్పోకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు. మాన్యుమెంటల్ ఇన్ ఫెయిత్. దే ఎక్స్పెక్టెడ్ సంథింగ్ విచ్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్. దట్స్ నా ఇంటిలో అన్నం లేకపోయినా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాను, నాకు ఇల్లే లేకపోయినా నేను దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తాను, నాకు ఆరోగ్యం చెడిపోయినా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తా. అట్లా ఉండాలండి మన జీవితాలు. ఆ జీవితాలే వీళ్ళ జీవితాలు, విశ్వాస వీళ్ళ జీవితాలు. వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మెస్సయా వస్తాడు, రాలేదు. నో ప్రాబ్లం, దే రిసీవ్ ద గ్రేట్ ఎటర్నల్ లైఫ్. సో హియర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ మెయిన్ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు pilgrimage, it says toward the end of that verse in Hebrews chapter 11 verse 13, it clearly says that they were strangers and exiles on this earth. They were pilgrims. ఎంటున్నారు అందరూ? They were pilgrims on this earth. తర్వాత ఏముంది? exiles on the earth. exiles అంటే ఏంటి? exiles అంటే వీళ్ళందరూ వీళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జైల్స్ లాగా బతికారంట. అంటే ఈజిప్ట్లో ఎట్లా వచ్చారు వాళ్ళు? ఈజిప్ట్ని వదిలేసి ఎగ్జైల్ అయిపోయారు ఈజిప్ట్ నుంచి. అంటే ఏంటి? క్విక్గా ఉంటుంది. అమ్మో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి వదిలేదని చెప్పేసి. ఎంత ఆక్రమణ చూసారా? స్విఫ్ట్గా ఇమ్మీడియట్గా రాత్రి బయలుదేరిపోయారు ఇజ్రాయెల్ జనాంగం ఈజిప్ట్ నుంచి. దట్స్ కాల్డ్ ఎగ్జైల్. వాళ్ళ బతుకులే అట్లా ఉన్నాయంట. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాను పరలోకానికి అని చెప్పి. దే ఆర్ పిల్గ్రిమ్స్. దే నో దట్ దే లైఫ్స్ ఆర్ టెంపరరీ. God is reminding that everything that we possess is temporary. Our life itself is temporary. మనము ఈరోజు మన జీవితాల్లో యేసు ప్రభువు ఉన్న వారికి తెలుసు మన జీవితాలు టెంపరరీ, మనకి ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటే స్వర్గం అనేది ఉందని మనకు తెలుసు. యేసు ప్రభు లేకపోతే ఈ జీవితం అనేది నశించిపోతుంది, మనం చచ్చిపోతాం ఏదో ఒక రోజు అని అంత మటుకే తెలుసు. పరలోకానికి స్వర్గానికి వెళ్తామనేది మాత్రం తెలియదు వాళ్ళు. ఈ జీవితం అయితే చూస్తూ ఉంటారు కదా, పక్కింట్లో వాళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉంటారు, వీళ్ళు చచ్చిపోతూ ఉంటారు. ఈ జీవితం అయితే నశించిపోతూ ఉంటుంది అని తెలుసు, కానీ నా జీవితం అయితే నడుస్తుంది, నేను చచ్చిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తానో తెలియదు. కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్లేస్, కన్ఫ్యూజ్డ్ బీయింగ్స్. యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్న వారికి అయితే చనిపోయిన తర్వాత నేను ఎక్కడ ఉంటానో నాకు తెలుసు. నా ప్రభువుని యేసు క్రీస్తు దగ్గర ఉంటాను నేను పరలోకంలో, స్వర్గంలో. ఆ కాన్ఫిడెన్స్, ఆ నమ్మకము, ఆ విశ్వాసం అన్నీ ఉంటాయి. సాటిస్ఫాక్షన్. యేసు ప్రభు లేకపోతే చచ్చిపోతామని తెలుసు, కానీ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలీదు. అప్పుడు ఏముంటుంది వాళ్ళకి? యేసు ప్రభు లేకపోతే భయం, వణికిపోతూ ఉంటాయి. చావు అనేపాటికి, చావు పడక మీద వచ్చేపాటి ఇప్పుడంతా హీరోలాగా చెస్ట్ తిప్పుకొని తిరగచ్చు, అటు ఇటు తిరగచ్చు. కానీ ఒక్కసారి మరణం అనేది వచ్చిన తర్వాత వణికిపోతూ ఉంటాం భయంతో. ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు లేడా నీ జీవితంలో? ఈరోజే ఇప్పుడే యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తే నీ మనస్సుకు శాంతి కలుగు చేస్తానని చెప్తున్నాడు దేవుడు. I will give you peace. Coming back to our point, house of pilgrimage. House of pilgrimage. First point meditate చేస్తున్నాం మనం, house of pilgrimage. ఇంకా మనం ఈ హౌస్ ఆఫ్ పిల్గ్రిమేజ్లో ఉన్నప్పుడు, అంటే మన హౌసెస్లో ఉంటున్నప్పుడు, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఒక క్యారెక్టర్ ఉండాలి మనకి. ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటో సేమ్ వర్స్లో ఉంది, హీబ్రూస్ చాప్టర్ 11 verse 13 ఉంది. ఈ హౌసెస్ ఆఫ్ పిల్గ్రిమేజ్లో మనం ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ క్యారెక్టర్ దట్స్ ఇన్ Hebrews chapter 11 verse 13. All these died in faith without receiving the promises, but having seen them from having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers. మనకు ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఏంటి? స్ట్రేంజర్స్. మన స్ట్రేంజర్స్గా ఉండాలి.
అంటే ఇంట్లో ఉంటే పక్కింటి వాళ్ళు మనం చూసి మనోళ్ళే వీళ్ళు కూడా మనలాగే వీళ్ళు కూడా అనుకోకూడదు. వీళ్ళేంటి ఇట్లా ఉన్నారు, వీళ్ళేంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు, అంటే వీళ్ళేంటి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళేంటి రారేంటి, ఇక్కడికి రారేంటి, అక్కడికి రారేంటి. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. నేను 3 సార్లు ఎందుకు రిపీట్ చేస్తానంటే అందరం బైబిల్స్ తెస్తామని. 1 Peter chapter 2 verse 11. Beloved, I urge you as aliens and strangers. చూసారా, I urge you as aliens and strangers అంటున్నాడు. మనం అట్లా ఉండాలంట. మన ఇళ్ళలో ఉన్నప్పుడు చుట్టుపక్కల చూసినప్పుడు వీళ్ళు ఏలియన్స్ అన్నారు, మనం స్ట్రేంజర్స్ అన్నారు. ఏంటి ఎట్లా ఉన్నారండి అంటే తిట్టడం అని కాదు, మనలో ఉన్న మంచి స్వభావాన్ని చూసి వాళ్ళు అట్లా అనాలన్నమాట మనల్ని. వీళ్ళు వింతగా ఉన్నారు, వీళ్ళు స్ట్రేంజర్స్గా ఉన్నారు వీళ్ళు అనాలి. ఇంకా చాలా గొప్ప వాక్యం ఇది. Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts అంటున్నారు. అంటే ఏంటి, తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని, శరీరేచ్ఛలు ఉండకూడదంట. అంటే మన జీవితంలో పక్కింటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు శరీరేచ్ఛలు లేకుండా వీళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారేంటి, వీళ్ళు స్ట్రేంజ్గా ఉన్నారే, మనం ఇవన్నీ లోక సంబంధమైన ఆలోచిస్తూ ఉందంటే వీళ్ళు ఆలోచించిన దేవుడు అంటారు, దేవుడు సన్నిధి అంటారు. చూసారా, స్ట్రేంజర్స్, ఏలియన్స్. దిస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ పీపుల్ హూ లివ్స్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఆఫ్ పిల్గ్రిమేజ్. అనదర్ క్వాలిటీ, Songs of pilgrimage. Same, Psalm 119:54. వెనక్కి వస్తే కీర్తన 119:54. Psalm 119:54. Psalm 119:54. Your statutes are my songs in the house of my pilgrimage. ఈ హౌసెస్ ఆఫ్ పిల్గ్రిమేజ్లో ఏముండాలంట, పాటలు ఉండాలి, పాటలు పాడుతూ ఉండాలంట. అంటే ఏంటంటే పాటలు గట్టిగా పాడకపోయినా పర్వాలేదు, గట్టిగా పాడితే మంచిది. ఇళ్లలో ఉన్నప్పుడు పాటలు గట్టిగా పాడితే మంచిది. ఎందుకంటే హమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటుంటే ఏం పాడుతున్నామో అదర్ స్పోర్ట్స్కి తెలియదు కదా. గట్టిగా పాడుకోవచ్చు, లేదంటే వేరే వాళ్ళు లేదు ఉన్నప్పుడు హమ్మింగ్ చేయాలనుకుంటే పర్సనల్గా హృదయంలో చేసుకోవచ్చు. బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ యువర్ స్టాట్యూస్ ఆర్ మై సాంగ్స్. అంటే మనము ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు దేవుని పాటలు పాడుతూ ఉండాలి. ఆ దేవుని పాటలు ఎట్లా ఉండాలంటే వాక్యం చదివి 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 ఆ వాక్యమే పాటగా వస్తూ ఉండాలంట. ఎంత గొప్పటి వాక్యము. Your statutes, which is the word of God, are my songs in the house of my pilgrimage. In the house that I live, I sing a song, and that song is based on this scripture. This scripture comes out as a song because I read morning, afternoon, evening. I read the scripture that comes as a song in the house of your pilgrimage. This is another character. And we are still in the first point, house of pilgrimage. All these are you can think of as a sub-points. And the second point that I want to mention is house of God. House of God. This house of pilgrimage is a house of God. Wherever a believer rests, means puts his head on the bed, wherever a believer rests, the place becomes house of God. Genesis chapter 28. Genesis chapter 28 verse 17. Genesis chapter 28 verse 17. And he was afraid. Genesis chapter 28 verse 17. All of us please. He was afraid and said, how awesome is this place. This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Here Jacob is saying that he slept in a place called Bethel. He slept and he put a stone under his head. He sleeps there. And morning he wakes up, and as he wakes up, he sees that there's some strange thing is happening here. This place is not normal. This place has a presence of God. This must be the house of God. He saw the angels coming down from heaven to earth. That's why toward the end of this verse we see in verse 17, this is a gate of heaven. It's a gate of heaven. Ante, when you live in this house of pilgrimage, this should become the gate to heaven. What does it mean? Means you should be always be connecting from here to there, connecting here to there. Here in Genesis, the angels were coming down back and forth through the ladder,
There is a connection from this temporal place to that permanent place. There should be a connection in this house of pilgrimage every day when you read the scripture and when you pray. This house is the house of God. That's the second point. And the third point is house of priesthood. అది మనకి 1 Peterలో కనిపిస్తుంది. 1 Peter chapter 2. This house is a house of a priesthood. 1 Peter chapter 2, verse 5. 1 Peter chapter 2, verse 5. 1 Peter chapter 2, verse 5. ఒకరికి చదవండి ఎవరన్నా. You also as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood to offer. చాలండి. ఓకే చదవండి. థ్యాంక్ యూ. చదవండి. Offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Yeah, you also as living stones are being built up as a spiritual house. అంటే ఒక చర్చ్ లో ఉన్నప్పుడు స్టోన్స్ అన్ని దగ్గర when you bring all the stones together, that becomes a spiritual house. When believers come together, that becomes a church, that becomes a spiritual house. Also, when a believer lives in a house, that also becomes a spiritual house, a house of God, a house of priesthood. That's what the rest of the scripture says. A spiritual house for a holy priesthood. అక్కడ యాజకత్వం జరగాలి. మనం ఉంటున్న ఇళ్లలో యాజకత్వం జరగాలి. టు ఆఫర్ అప్ స్పిరిచువల్ సాక్రిఫైసెస్. అంటే మనకు ఒక డ్యూటీ ఉందండి. దేవుడు ఒక డ్యూటీ ఇచ్చాడు మనకి. స్పిరిచువల్ హౌసెస్లో ఒక స్పిరిచువల్ డ్యూటీ చేయాలి. స్పిరిచువల్ సాక్రిఫైసెస్ చేయాలి. అండ్ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఏంటి? యానిమల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు సాక్రిఫైసెస్గా. బట్ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఏంటి? మనం దేవునికి ఆరాధన చేయాలి. ఒక ప్రీస్ట్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఓల్డ్ టెస్టమెంట్లో. తన డ్యూటీ ఏంటి? ట్యాబర్నకల్లోకి వెళ్ళి యాజకత్వం చేయాలి. తను ఏం చేస్తాడో తెలుసా? శుద్ధిగా స్నానం చేస్తాడు, మళ్ళా స్నానం చేస్తాడు, బట్టలన్నీ నీట్గా పెట్టుకుంటాడు ముందు రోజు. అంత ప్యూరిటీ హోలీనెస్ ఉండాలని చెప్పి చాలా శుద్ధిగా చేసుకుని అప్పుడు ట్యాబర్నకల్లోకి భయంగా వెళ్తాడన్నమాట. వణుకుతూ వెళ్తాడన్నమాట. వెళ్ళి అక్కడ ధూపం వేస్తే ఆ ధూపం లెగుస్తూ ఉంటాయి. అట్లాగే ధూపం వేయడమే కాకుండా రక్తాన్ని తీసుకుని సంవత్సరానికి ఒకసారి మోస్ట్ హోలీ ప్లేస్లోకి వెళ్తూ ఉంటాడు. అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్తాడు. పట్టుకొని అదొక యాజకత్వం చేస్తూ ఉంటాడు. ఏంటంటే తన గురించి, ఇజ్రాయెల్ జనాంగం గురించి దేవుడు వేడుకుంటాడు. అది ఈ హౌస్ ఆఫ్ పిల్గ్రిమేజ్లో జరగాలి. ప్రీస్ట్హుడ్ జరగాలి. దేవుని ఆరాధించాలి, దేవుని వాక్యం చదవాలి, దేవునికి ధూపం వేయాలి. ధూపం అంటే ప్రార్థన. దేవుని ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి దేవుని పరలోకానికి దేవుని ప్రార్థన వెళ్తూ ఉండాలి. అట్లాగే యాజకత్వంలో చెప్పాను కదా, వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ హీ టేక్స్ ది బ్లడ్ అండ్ హీ ఇంటర్సీడ్స్ ఫర్ ద పీపుల్. అలాగే ఈ గృహంలో ఒకరికొకరు ప్రార్థన అనేది కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. ఇతరుల గురించి ప్రార్థన అనేది కూడా జరుగుతూ ఉండాలి. యాజకత్వం జరుగుతూ ఉండాలి. ఎన్ని పాయింట్లు అయినప్పటికీ మనకి ఫస్ట్ ఏంటిది? హౌస్ ఆఫ్ పిల్గ్రిమేజ్. సెకండ్ పాయింట్ హౌస్ ఆఫ్ గాడ్. థర్డ్ పాయింట్ నోట్ చూడకుండా అని చెప్పేస్తున్నారు. థర్డ్ పాయింట్ ఏంటిది? హౌస్ ఆఫ్ ప్రీస్ట్హుడ్. ఫోర్త్ పాయింట్ హౌస్ ఆఫ్ రెస్ట్, హౌస్ ఆఫ్ పీస్. హౌస్ ఆఫ్ పీస్. ఐజాయా చాప్టర్ 32. House of peace. Wherever believer lives, God's peace will be there. House of peace. Isaiah chapter 32 verse 18. Then my people will live in a peaceful habitation and in secure dwellings and in undisturbed resting places. You see, my people live in peaceful habitation, undisturbed resting places. Avuna kada? యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్న వాళ్ళందరూ కూడా పూర్ణ హృదయంతో చెప్తూ ఉంటారు, నాకు ఎన్ని ట్రబుల్స్ ఉన్నా కూడా వెన్ ఐ కమ్ టు ద లార్డ్ ఐ హ్యావ్ పీస్. నెమ్మది అనేది నా మనసులో ఉండలేదు. ఒక ఆయన ఒక ఇల్లు కొన్నాడంట. ఒక ఇల్లు కొన్నప్పుడు ఇల్లు చాలా బాగుంది, అంతా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ చాలా పెద్ద శాలరీ అన్నీ ఉన్నాయి, కానీ ఒకటైతే మిస్ అయిపోతుంది. ఏంటంటే సమాధానం. దేర్ ఇస్ నో పీస్ ఆఫ్ గాడ్. ఆ ఇల్లు అమ్మకానికి వచ్చింది. అమ్మకానికి వచ్చిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు కొన్నారు, ఒకళ్ళు బిలీవర్ కొన్నారు, యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాం.
ఇల్లు కొన్న తర్వాత ఆ ఇంట్లో గృహ కూడికలు పెట్టుకున్నారు, హౌస్ డెడికేషన్ పెట్టుకున్నారు, తర్వాత చర్చ్ ప్రేయర్స్ పెట్టుకున్నారు, బైబిల్ స్టడీస్ పెట్టుకున్నారు. అక్కడి నుంచి ధూపం వెళ్తూ ఉన్నది. న్యాచురల్లీ గాడ్స్ పీస్, గాడ్స్ రెస్ట్ ఫెల్ అపాన్ దట్ హౌస్. When you are connected, when you build a ladder from this house unto the heaven, when you build a ladder, there is peace in that house. God's dwelling places, God comes and pitches in that house. As he pitched in the Old Testament, he lives when we are connected to God. అలాగే ఒక పెద్ద చెట్టు ఉందంట మనకి బాగా, ఎస్పెషల్లీ విజయవాడ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి. విజయవాడలో చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ, కొంతమంది బాగానే ఉన్నారు ఇక్కడ, కనిపిస్తూ ఉన్నారు. సో విజయవాడలో మనకి వేడి ఎక్కువ, విజయవాడ గుంటూరులో వేడి ఎక్కువ. వేడి ఎక్కువైనప్పుడు ఏదైనా ఒక పెద్ద చెట్టు తీసుకుని ఆ చెట్టు కిందకి వెళ్ళి నొలక మంచం వేసుకుని పడుకుంటే అట్లా ఉంటుంది. ఎంత హాయిగా ఉంటుందండి. దట్ ఆ నెమ్మది, ఆ ప్రశాంతత, ఆ చల్లటి గాలి అనేది గాడ్స్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ గాడ్స్ పీస్ లాగా అన్నమాట. దేవుడి సమాధానము మన జీవితంలో ఉంటే అట్లా ఉంటుంది అన్నమాట. యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఆయన సమాధానము మెండుగా ఉంటుంది. Isaiah 32:18 మళ్ళీ చదువుతున్నాను. Then my people will live in peaceful such habitations and in secure dwellings and in undisturbed resting places. Undisturbed resting places అన్నారు. అండ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉందా మనకి? ఉంటాయి ఉండవా? డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి. ఎన్ని డిస్టర్బెన్స్ అండి. మనం బ్యాక్ హ్యాండ్ గురించి ప్రార్థన చేస్తే పాడాం కదా, గాలి తుఫానులలో నుండి వచ్చి తిని, గాలి తుఫానులలో నుండి వచ్చి తిని, అంధకార శక్తుల ప్రభావము నుండి నీరెక్కల చాటున నన్ను దాచితివయ్యా, నీరెక్కల చాటున నన్ను దాచితివయ్యా, నీవే ఆశ్రయ దుర్గంబైతివి, నీవే ఆశ్రయ దుర్గంబైతివి. గాలి తుఫానులలో నుంచి వచ్చిన, అంటే ఎవరిని అడిగినా కూడా చెప్తాం మన అందరి జీవితాలు అంతే. ఎవరిని కూడా సెపరేట్ వెరీ బ్లెస్డ్ లైఫ్ అట్లా ఏమి ఉండదు బిగినింగ్ నుంచి కూడా. గాలి తుఫానులండి మన జీవితాలు. ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడికి తెచ్చాడు దేవుడు. ఎటువంటి జీవితాలు మనవి, దేవుడు ఎట్లా మార్చేశాడు జీవితాలని. ఎన్ని కష్టాలు, ఎన్ని ఇరుకులు, ఎన్ని ఇబ్బందుల నుంచి పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకి తగ్గట్టుగా సమకూర్చి దేవుడు ఈ దినాన్ని ఇక్కడ కూర్చోపెట్టాడు నిన్ను ప్రార్థనా మందిరము. ఎంత చక్కటి దేవుడు మన దేవుడు. మనకి ఈ లోకంలో చాలా కష్టాలు రావచ్చు, జాబ్లు పోవచ్చు, ఆరోగ్యం పోవచ్చు, మనకి తెలిసిన వాళ్ళ చుట్టాలు హెల్త్ పోవచ్చు, ఏదైనా ఆపదలు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ రావచ్చు, చాలా ఇరుకులు ఇబ్బందులు రావచ్చు. వాటితో పాటు ఈ సాతానుడు వదలడు. అప్పుడప్పుడు టెంప్టేషన్స్ అని చెప్పి అన్ని ఈదురుగాలు ఒక గాలితో కొట్టినట్టు కొడతా ఉంటే దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు, అదే గాలితో, ఏ గాలితో అయితే సాతానుడు వస్తాడో అదే గాలితో, అంతే ఫోర్స్తో దేవుడు కూడా వచ్చి నిన్ను కాపాడుతానని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. కాపాడలేదు ఎప్పటివరకు. ఎన్ని ఇరుకులు ఇబ్బందులు, ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ నుంచి దేవుడు కాపాడుతూ వచ్చాడండి మనల్ని. ఈరోజు మనం చక్కగా ఇట్లా ఉన్నామంటే దేవుని కృప. నోవా ఆర్క్ ఏ మౌంట్ మీద ఆగింది? వచ్చి 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 మౌంట్ అరారత్ మీద. మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమైపోయారు? నశించిపోయారండి. ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యేసుక్రీస్తు మీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే, మన జీవితాల్లో ఉన్నట్లయితే, మన జీవితాల్లో రెస్ట్ అనేది మెండుగా దొరుకుతుంది. ఇది ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీ. You see, God has saved Noah for many different reasons. One of the reasons is that we should sit here and talk about it. See, I gave rest to Noah on that day on Mount Ararat. I will give rest to my people. This is the God's promise.
according to Isaiah chapter 32 verse 18. My people will dwell in restful places, peaceful habitations. May any trouble may come surround you. Noah చూడలేదా తుఫాన్ చూసి తుఫాన్ చూడలేదా భయంకరమైన తుఫాన్ చూడలేదా విండోలో చూసి ఉండరా ఉన్నా కూడా సేఫ్టీ అనేది ప్రొటెక్షన్ అనేది చక్కగా కాపాడాడు తనకి రాకుండా ఆపదలు వచ్చిన కొడతాం అని ఆ షిప్ని అయినా కూడా చక్కగా తీసుకొచ్చి చివరికి అమౌంట్ అరారట్ మీద పెట్టాడు. ఎక్కడైతే యేసుక్రీస్తు ఉంటాడో అక్కడ మనందరికీ కూడా రెస్ట్ దొరుకుతూ ఉంటుంది. యేసు ప్రభు గారు ఆ బోట్లో నుండి ఈ కామ్ ద స్టార్మ్, బీ క్వైట్. ఈ గృహంలో యేసు ప్రభు ఉంటే ఆల్ ద ట్రబుల్స్ విల్ బి కామ్. ఉన్నాడని నాకు తెలుసు. అటువంటి రెస్ట్ని సిస్టర్కి అట్లాగే అష్రాకి అంకుల్కి ఈ గృహంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా దేవుడు చక్కగా రెస్ట్ ఇవ్వను కాక. అందరం కూడా చక్కగా వచ్చాము ఇక్కడికి ఒక గ్రూప్గా ఒక కుటుంబంగా. మొదట చెప్పినట్టు దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా చక్కగా గుంపుగా వెళ్తూ ఉండాలి. ఎక్కడ ప్రార్థన మీటింగ్ చక్కగా గుంపు పక్షుల్లాగా లైక్ దగ్గర ఉంటాం. అట్లా వచ్చి యువర్ ప్రెజెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎంకరేజెస్ సిస్టర్ and all of us that are here. Glad to see all of us together here. Alage God may save her hard work, hard earned money, and God may help her in her mortgage payment. God may change any sand in her life and turn to sugar. May she find grapes among thorn bushes. May God's rest and peace be upon this home. నేను ఒకసారి సాక్రమెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు యాంబ్రాక్లో 2006లో సాక్రమెంట్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెంట్ ట్రైన్స్ కదా, ఇండియాలో డిఫరెంట్ ట్రైన్స్. ఈ ట్రైన్ ఎక్కినప్పుడు నేను చూస్తాను కుదుపు లేవు అసలు. మన ఇండియాలో అయితే కుదుపు లేదు, ఊగిపోతూ ఉండవు, పడిపోతూ ఉండవు, కుదుపు లేదు. అలా కూర్చున్నప్పుడు అట్లా బయటికి వెళ్తుంది. నేను ట్రైన్ కదులుతుందని నాకు ఎప్పుడు తెలిసింది, విండోలోంచి చూస్తే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కదులుతుంది, స్పీడ్ వెళ్ళిపోతుంది. నేను మాత్రం బయటే ఉన్నా. అటువంటి రెస్ట్, పీస్, సమాధానం సిస్టర్కి ఇట్లా ఉన్న వాళ్ళందరికీ విలువ. ఆమె